श्रोता बंधु नमस्कार। स्वागत आपण मानकु आज नारी महल कार्यक्रम को। कथारे अच्छी शरीर होउछि रोगर घर। जेते दिन पर्यंत आमे बंचिथिबा सेते दिन पर्यंत आमे विभिन्न कारणरू विभिन्न रोगरे आक्रांत हेबार संभावना रही। तेबे एपरि केते गुड़िए रोग अछि जो रोगरे जदि केही व्यक्ति आक्रांत होती तेबे केवल से रोगी कहीं रोगीर परिवार सदस्य सांग साथी पाख पड़िशा समस्ते रोगीटीर बंचिबार आशा छाड़ी दियंती। सेमिति एक रोग होउछि कर्कट रोग। कर्कट रोगरे आक्रांत होइଥିବା व्यक्तिटी भावे मृत्यु आसी ता दांड दुआर मुहरे ठिया हेछि। आउ मात्र अल्प केते दिन परे तार मृत्यु सुनिश्चित। विगत किछि वर्ष हब आम देश में मुखगह्वर कर्कट रोगी संख्या आशातीत भावे बढ़ी चली। तेबे मनरे प्रश्न आसे काहेकि आम राज्य तथा आम देश में बढ़ी चली मुखगह्वर कर्कट रोगी संख्या। एई रोगर कौन चिकित्सा नहीं? ए रोगर कौन निराकरण हो पारिबनी? आसंतु एसबु प्रश्नर उत्तर पाइबापी वर्तमान आम साक्षात करवा कटक स्थित आचार्य हरिहर स्नातकोत्तर कर्कट रोग अनुष्ठान शल्य चिकित्सा विभाग में कार्यरत आसोसिएट प्रोफेसर डाक्तर भारत भूषण शतपथी को। डाक्टर शतपथी आपण को आमर आज कार्यक्रम को स्वागत करुछु। नमस्कार। नमस्कार श्रोता बंधु। डाक्टर शतपथी प्रथम आपण कहतु जे कर्कट रोगर नामकरण कर्कट रोग कहीं करा जायछि? आमर जेमति गोटे राशि अछि कर्कट राशि। सो कर्कट माने कंकड़ा। कंकड़ार जेमति 10टी गोड़ थाए आ सी जो जिनस रे लागे ताको माड़ी बसी थाए। कैंसरटा सेमिति गोटे रोग जहाँकि आम शरीर को माड़ी बसी थाए, सबु दिगरे एटा व्यापी जाए, सेथिलागि आकु कर्कट रोग कहा जाय थाए। आजकल देखा जाउछि जे अनेक व्यक्ति कर्कट रोग रे आक्रांत हेउछन्ति, कारण कोन? एबे कर्कट रोगर नंबर बहुत बढ़ी जाइछि। आम जीवन शैलीर परिवर्तन ही यार मुख्य कारण। ता सहित आमे जो तंबाकू नौचु एवं विभिन्न खाद्य पदार्थ रे विभिन्न अपमिश्रण होउछि, एई सब कारण पई कर्कट रोग अति मात्रा रे बढ़ी बढ़ी चलिछि। आम शरीर केउ केउ अंग विशेष भाव कर्कट रोग रे आक्रांत होइथन्ति? देखिया गले आमर शरीर कोनोसी भी अंग कर्कट को इम्यून नुह। कर्कट रोग देहर समस्त अंग रे हेइ परिबो। ब्रेन, छाती हो, पेट हो, आमर हाथ गोड़ मांसपेशी समस्त अंगरे कर्कट रोग हो पारिबो। तबे साधारणतः को कर्कट रोग रे बेसी व्यक्ति आक्रांत होइथन्ति? आम देश रे मुख्यतः आम जो मुखगह्वर कर्कट मात्रा अधिका, ताकू छाड़ी की नारी मानकर स्तन कर्कट, जरायु कर्कट, फुसफुस कर्कट ए सब मुख्य कर्कट। ताकू छाड़ी कि आमर खाद्य तंत्र जैसे जीआई सिस्टम रे भी विभिन्न कर्कट रोग होता है। कर्कट रोग रे आक्रांत हेले आम शरीर रे कौन सब लक्षण प्रकाश पाई थाए? कर्कट रोग आम देहर को सिस्टम रे होउची ता अनुसार विभिन्न लक्षण देखाई थाए। मुख्यतः आम शरीर रे कोनोसी घा किंबा अल्सर हेले ताहा जदि दीर्घ दिन पई न सुखुची, कोनोसी गोटे जगह रे आबु देखाउची जहा कि धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी चलीची, एवं ता सहित रोगीर भोक मरी जाउची, ओजन कमी जाउची, झाड़ारे रक्त पड़ुची, किंबा ऋतुस्राव अधिका होउची किंबा ऋतुस्राव बंद हो सारिया परे पुनर्बार स्टार्ट होउची। स्तन कर्कट हेले स्तन रे जदि कोनोसी गोटे गेटा जोटा अछि जोटा कि साधारण मेडिसिन रे मिलौ नाही ताहले स्तन कर्कट होबार संभावना अछि। जरायु रे भी जदि किछि रेगुलरली ब्लीडिंग होउची से कंडीशन रे हमें जरायु कर्कट हेथाय पारे बोली भी भाबे परिया। ताकू छाड़ी कि आमर खाद्य नली रे जदि किछि कर्कट हुए से सब जिनस रे आमर देहरु रक्त कमी जाए किंबा झाड़ारे रक्त पड़े, ए सब विभिन्न प्रकार कर्कटर लक्षण। एमिति किछि कर्कट रोग अछि कि केवल पुरुषों को होइथाय किंबा किछि कर्कट रोग केवल महिला को होइथाय? मुख्यतः महिला मानकर तो जेपरिक स्तन कर्कट एवं यूटेरस कर्कट, ओभारियन कर्कट ए सब जेहेतु फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रो एटा स्त्री लोक मानक होइथाय। पुरुष मानक सेही भली प्रोस्टेट कैंसर हो किंबा टेस्टिकुलर कैंसर हो एगुडा सब पुरुष मानकर होइथाय। ताकू छाड़ी कि मुख्यतः जेहेतु पुरुष मानकर धूमपान अधिका एवं तंबाकू सेवन अधिका, तो यही कैंसर गुड़ी मुख्यतः पुरुष मानकर देखा जाए, किंतु एमिति नुह जे नारी मानकर हब नाही, एगुडा भी उभय लिंग रे देखा भी जाए। शिशु एवं वयस्क
ଏମାନେ କ'ଣ ସମାନ କର୍କଟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା ଶିଶୁଙ୍କଠାରେ ଅଲଗା କିଛି କର୍କଟ ରୋଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରେ ଅଲଗା କିଛି କର୍କଟ ରୋଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଆଡଲ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କର୍କଟ ଦେଖାଯାଏ ଶିଶୁମାନଙ୍କରେ ସେଟା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ କମନ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସ୍ପେସିଫିକାଲି କେତୋଟି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ସବୁ ଅଛି, ଯେପରି କିଛିଟା ଟାଇପ୍ର ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ୱିଲ୍ମସ୍ ଟ୍ୟୁମର ଅଛି କିଡନୀରେ ହୁଏ, ନେଫ୍ରୋବ୍ଲାଷ୍ଟୋମା ଅଛି, ନ୍ୟୁରୋବ୍ଲାଷ୍ଟୋମା ଅଛି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଟ୍ୟୁମର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ତ କେବଳ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖାହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ କି ଆଡଲ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ବି ଆର୍ଲିୟର ଏଜେସରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ବି କିଛିଟା କର୍କଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆଡଲ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର। ଡାକ୍ତର ଶତପଥୀ, ଆଜି ଆମର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ରହିଛି ମୁଖଗହ୍ୱର କର୍କଟ ରୋଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ମୁଖଗହ୍ୱର କର୍କଟ ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଖଗହ୍ୱର କର୍କଟ ରୋଗରେ ଆମ ମୁଖର କେଉଁ କେଉଁ ଅଂଶ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି? ମୁଖ ଗହ୍ୱର ମାନେ ହେଲା ଆମେ ପାଟି ଖୋଲିଲେ ଆମକୁ ଯେତିକି ପାର୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆମର ଓଠ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମର ତଣ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ମୁଖ ଗହ୍ୱର କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଆମର ଓଠ, ମାଢ଼ି, ଜିଭ, ତାଳୁ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଛି ଗୋଟେ ଟନସିଲ୍, ଏତିକି ପାର୍ଟ ଆମର ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ ଆସେ। ଏଥିରେ କୌଣସି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲେ ଆମେ ଏହାକୁ କମ୍ବାଇଣ୍ଡଲି ମୁଖ ଗହ୍ୱର କ୍ୟାନ୍ସର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ସାଧାରଣତଃ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଖଗହ୍ୱର କର୍କଟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆମ ଦେଶରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟକ୍ତି এই ମୁଖଗହ୍ୱର କର୍କଟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି? ଆମ ଦେଶରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 30 to 40% କ୍ୟାନ୍ସର କେବଳ ମୁଖ ଗହ୍ୱର କର୍କଟ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି କି ତମ୍ବାଖୁ ସେବନ। ଆମର ଯେପରି ପାନ ହଉ, ଗୁଟକା ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚୋବେଇବା ତମ୍ବାଖୁ ହଉ, ତା ସହିତ ଧୂମପାନ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେହେତୁ ପାଟି ବାଟେ ଦେଇକି ଯାଉଛି, ପାଟି ବାଟେ ବିଭିନ୍ନ ଇରିଟେସନ୍ କରାଉଛି, ସେଥିଲାଗି ଆମ ଦେଶରେ ମୁଖ ଗହ୍ୱର କର୍କଟ ମେଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଧୂମପାନ ଛାଡ଼ିକି ବି ଆମର ଧର ପାଟିରେ କୌଣସି ଘା ହେଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ମୁନିଆ ଦାନ୍ତ ହେଲା କି ପାଟି ଆମେ ଠିକ୍ ସେ କ୍ଲିନ୍ ରଖିଲେନି ରେଗୁଲାରଲି, ତ ସେ କଣ୍ଡିସନ୍ ମାନଙ୍କରେ ବି ମୁଖ ଗହ୍ୱର କର୍କଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ଥାଏ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଖଗହ୍ୱର କର୍କଟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ? ମୁଖ ଗହ୍ୱର କର୍କଟର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା କି ପାଟିରେ କୌଣସି ଘା ହେବା କି ଓଠରେ କୌଣସି ଘା ହେବା, ସେଟା ନ ଶୁଖିବା। ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁମାନେ ତମ୍ବାଖୁ ଖାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଧୂମ୍ରପାନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଘା ହୁଏ। ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଘାଟା ନର୍ମାଲ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଘାଟା ମାସେ 2 ମାସେ ଶୁଖୁନି, ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଶୁଖୁନି, ସେଥିରେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ ଗହ୍ୱର କର୍କଟ ହେଇଥାଇପାରେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଟି ଖୋଲୁଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ବେକରେ କୌଣସି ଆବୁ ଦେଖାଯାଉଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଦାନ୍ତ ବିନା କାରଣରୁ ହଲିକି ପଡ଼ିଯାଉଛି, ତ ଏଇସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୁଖ ଗହ୍ୱର କର୍କଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ମଧ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କଠାରେ ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ, ସେ ଯଦି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ମୁଖଗହ୍ୱର କର୍କଟ ରୋଗର କ'ଣ ସବୁ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ରହିଛି? ମୁଖ ଗହ୍ୱର କର୍କଟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି କହିବି। ଚିକିତ୍ସାର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହେଲା ଆମେ କେମିତି ରୋଗକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ରୋଗକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛୁଞ୍ଚି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ମାଂସ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଂସ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଛୋଟ ମାଂସ ନେଇକି ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ସେଥିରେ ଯଦି କର୍କଟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାକୁ ଆମେ କର୍କଟ ରୋଗୀ ବୋଲି ଷ୍ଟାମ୍ପ କରିଥାଉ। ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ରୋଗଟା ଆମ ଶରୀରରେ କେତେ ବ୍ୟାପିଛି ସେଟା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସରେ ଅଛି, ସିଟି ସ୍କାନ୍ ଅଛି, MRI ଅଛି ଏବଂ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ଭାବରେ ପେଟ୍ ସ୍କାନ୍ ଅଛି। ଏହିସବୁ ସ୍କାନିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ରୋଗଟା କେତେ ଦୂର ମାଡ଼ିଛି, ଖାଲି ମୁଖରେ ଅଛି କିମ୍ବା ମୁଖରୁ ବେକକୁ ଆସିଛି କିମ୍ବା ଶରୀରର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟାପିଛି, ସେଇଟା ଆମେ କନଫର୍ମ କରିଥାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟଟା ହେଲା ଆମର ଚିକିତ୍ସା। ମୁଖ ଗହ୍ୱର କର୍କଟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଅଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଲା କି ସର୍ଜରୀ, ବିକିରଣ ଚିକିତ୍ସା ବା ରେଡିଓଥେରାପି ଏବଂ କେମୋଥେରାପି। ପ୍ରଥମତଃ ସର୍ଜରୀ ଆଉ ବିକିରଣ ଚିକିତ୍ସା ହିଁ ମୁଖ ଗହ୍ୱର କର୍କଟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦିଆଯାଏ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କେମୋଥେରାପି ଦିଆଯାଏ। ସର୍ଜରୀ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟି ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଟିମ୍ ନେଇ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କରିଥାଉ। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଥିରେ ଫିଜିଓଥେରାପି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜନ, ସ୍ପେଶାଲ ଅଙ୍କୋ ନର୍ସ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ମେଡିକାଲ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ତାଙ୍କର ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲକୁ ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରାଇମେରୀ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଏବେ କିଛିଟା ନୂତନ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା କି ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ଥେରାପି ଏବଂ ଇମ୍ୟୁନୋଥେରାପି। ସେସବୁ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କଣ୍ଡିସନରେ କିଛି ଚିକିତ୍ସା ଦେବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିନଥାଇପାରେ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରଣା ରହିଛି ଯେ ମାଂସ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ମାଂସ ନିଅନ୍ତି, ତାପରେ এই କର୍କଟ ରୋଗ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା କ'ଣ ସତ କି?
ଆମେ ବି ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାହା ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ ବି ସମାନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଡରିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାଂସ ପରୀକ୍ଷା କି ବାୟୋପ୍ସି ପରୀକ୍ଷା ପରେ ରୋଗ କେବେ ବି ବଢ଼େ ନାହିଁ। ଆଉ ବାୟୋପ୍ସି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ନେଚରଟା ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୟାନ୍ସର ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାନ୍ସରଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରକାର କ୍ୟାନ୍ସର ଅଛି। ତ ଆମେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୟାନ୍ସର ନ ଜାଣିଲେ କେବେ ବି ଆମେ ତାର ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ପରଫେକ୍ଟଲି ତାର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମଲିକୁଲାର ନେଚର ସବୁ ଜିନିଷ ନ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବାୟୋପ୍ସି ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଦରକାର, ଆଉ ବାୟୋପ୍ସିରେ କେବେ ବି ରୋଗ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରେ ନାହିଁ। ଅନେକ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ତାଙ୍କଠାରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇଥାଏ। ମୁଖ ଘୋର କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କଠାରେ କ'ଣ ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇଥାଏ? ମୁଖଗହ୍ୱର କର୍କଟର ପ୍ରଥମତଃ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଜରୀ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ପାଟିରେ ସର୍ଜରୀ ହେଉଛି, ଜିଭର ସର୍ଜରୀ କିମ୍ବା ଓଠର ସର୍ଜରୀ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଖାଇବାଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ନର୍ମାଲ ଖାଦ୍ୟ ପାଟି ବାଟେ ଖାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତିରେ ଯେମିତିକି ନାକ ନଳି ବାଟେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଭାଇସ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ପେଟ ବାଟେ ବି ଖାଦ୍ୟ ଦେବା କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାଟା ଯେପରି ଫ୍ୟୁଚରରେ ବି ଭଲ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ ଏବଂ ଫିଜିଓଥେରାପି ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆଉଟକମ୍ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ। ସର୍ଜରୀ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରେଡିଏସନ୍ ନେଇଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପାଟିର ଲାଳ ଭାଗ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଲାଳ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେତେ ଲାଳଟା ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ବେଳେ ପାଟିରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗୋଳେଇ ଥାଏ, ଯଦି ଲାଳ କମିଯାଏ ଆପଣ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଢୋକିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଲାଇଭାରି ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କି ନର୍ମାଲି ଆପଣ ପାଣି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟିକେ ପିଇକି ବି ସେଟା ଖାଦ୍ୟପତ୍ର ଖାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା କି କେମୋଥେରାପି। କେମୋଥେରାପିରେ ବାନ୍ତି ହୁଏ କିମ୍ବା ଚୁଟି ଉପୁଡ଼ିଯାଏ କିମ୍ବା ବ୍ଲଡ୍ କମିଯାଏ, ଏହିପରି ଯେକୌଣସି ବି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସବୁ ଦେଖାଯାଏ ତାର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ଡାକ୍ତରମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଖାଲି ଜାଣିବା ଦରକାର କି ଏଇଟା ହେଇପାରେ ମୋର, ଏବଂ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବା। ଜଣେ କର୍କଟ ରୋଗୀ କ'ଣ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ? ଜଣେ ମୁଖଗହ୍ୱର କର୍କଟ ରୋଗୀର ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁଛି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପାଟି ବାଟେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ଯଦି ସେ ପାଟି ବାଟେ ଖାଦ୍ୟ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ନାକ ନଳି ଲଗେଇ ରଖିଥାଉ ଆଉ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣ କେଉଁ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରିବା। ଯଦି ନାକ ନଳି ବାଟେ ଦିଆହେଉଛି ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ତରଳ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପେସେଣ୍ଟ ଆମର କ'ଣ କରନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ମିଶାଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗରେ ଖାଲି ଏମିତି ଅଳ୍ପ ପାଣି କିମ୍ବା ଜୁସ୍ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ନ ଦେଇକି ସେଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବ, ଆପଣ ଘରେ ଯାହା ରନ୍ଧା ହେଉଛି ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ବି ଦେଇପାରିବେ ଖାଦ୍ୟ। ଆପଣ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍ ଫଲୋ କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନିଷ୍ଟ ଥିବେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀ ପାଟି ବାଟେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ଡାଏଟ୍ ବିନା ମସଲା ବାଲା ବିନା ଲୁଣ ବାଲା ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ସେମାନେ ଟିକେ ଇଜିଲି ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେବେ ଆଡଭାଇସ୍ କରୁନା। ରୋଗୀ ଯାହା ଖାଇପାରୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏନକରେଜ୍ କରିବା ଦରକାର। କୁହାଯାଏ ଯେ କର୍କଟ ରୋଗ ଏକ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟୟବହୁଳ ରୋଗ, ଏହା ଠିକ୍ କି? କର୍କଟ ରୋଗ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ତ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଟା ଲମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା ଲାଗେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟୟବହୁଳ ହୁଏ। ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା କି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ମେଡିସିନ ହଉ ସର୍ଜିକାଲ ପ୍ରୋସିଜର ହଉ ତା ପାଇଁ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଣେ ରୋଗୀ ଯେତେବେଳେ 6 ମାସ ଧରି ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ତାର କାମ କରିପାରିବନି, ତାର ଡେଲି ଲିଭିଙ୍ଗସ୍ ଅର୍ନ କରିପାରିବନି, ତ ସେଥିରେ ବି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଲସ୍ ହୁଏ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବ୍ୟୟବହୁଳ ହୋଇଥାଏ। ମୁଖଗହ୍ୱର କର୍କଟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଥରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଲା ପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ତା ଘରେ ରହେ ସେତେବେଳେ ସେ କର୍କଟ ରୋଗୀ ପ୍ରତି ସେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଛି? କୌଣସି ବି କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସାରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଭୂମିକା ବହୁତ ଅଧିକା। ପ୍ରଥମରୁ ଯେତେବେଳଠୁ ବି ରୋଗୀ ଜାଣିଲା ତାର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି ସେତେବେଳୁ ତାକୁ ମାନସିକ ସହାୟତା ଦେବା ଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ରୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ନେଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ରୋଗୀ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଖାଇପାରନ୍ତିନି। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ପାଟି ବାଟେ ସେମାନେ ଖାଇପାରିବେନି, ତ ସେତେବେଳେ ପରିବାର ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ ଅଧିକା। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା କଥା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଜିଟିଭଲି ତାଙ୍କୁ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଚିକିତ୍ସାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ବେଳେବେଳେ ପରିବାର ଲୋକ ଭାବନ୍ତି କି ଏ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲେ ଆମେ ତା ସହିତ ଖାଇବାନି, ତା ପାଖରେ ବସିବାନି, ତାଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି। କର୍କଟ ରୋଗଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନଫେକ୍ଟିଭ ଡିଜିଜ୍ ନୁହଁ, ତ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ରୋଗୀଠୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଟା କେବେ ନା ବି ବ୍ୟାପେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ
ରୋଗୀଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ରଖିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଖାଦ୍ୟପେୟ ସେୟାର କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବାର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ। ତାମାନେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ କର୍କଟ ରୋଗୀ ସହିତ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଛଣାରେ ଶୋଇପାରିବା, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇପାରିବା, ଗୋଟିଏ ପାଇଖାନା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଇଟା କୌଣସି ଇନଫେକ୍ସନ ନୁହଁ। କର୍କଟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କୋଉଠି ସବୁ କଣ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିଛି? ଆଗରୁ ଥିଲା କି ଆମର କର୍କଟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କର୍କଟର ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରୁଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ବି କର୍କଟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି। ତା ସହିତ ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କ୍ୟାନ୍ସର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ମଧ୍ୟ ସବୁତକ ଆଡଭାନ୍ସ ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରୁଛି। ଆମର ନୂତନ ପ୍ରକାର ସର୍ଜରୀ, ବିକିରଣ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ନୂତନ ପ୍ରକାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଯାହା କହିଲି ମୁଁ ପେଟ୍ ସ୍କାନ, ସବୁ ଏଟା ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ତା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଏଇସବୁ ଚିକିତ୍ସା ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି କଟକ ଆଣ୍ଡ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରୁଛି। କର୍କଟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା କିଛି ମିଳେ କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏତେ ଲମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା ଯେହେତୁ କର୍କଟ ରୋଗର ଏବଂ ଏତେ ପ୍ରକାର ସର୍ଜରୀ ହଉ, ରେଡିଏସନ, ମେଡିକାଲ ଅଙ୍କୋଲୋଜି ଚିକିତ୍ସା ସବୁ ଦରକାର ପଡେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ତ ବ୍ୟୟ ହୁଏ। ଏବେ ଯାହା ହଉ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତରେ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଫ୍ରିରେ ଆଭେଲେବୁଲ କରାହଉଛି। ତାକୁ ଛାଡିକି ଆମ ଯେପରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ଏଟା ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେୟମୁକ୍ତ ରହିଛି। ମୁଖଗହ୍ୱର କର୍କଟ ରୋଗରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି, ଡାକ୍ତର ଶତପଥୀ କୁହନ୍ତୁ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖଗହ୍ୱର କର୍କଟଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ହେଉଥିବା କର୍କଟ ରୋଗ। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଗୋଟେ NPSC CDS ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫର ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଅଫ କ୍ୟାନ୍ସର, ଡାଇବେଟିସ୍, ହାଇପରଟେନସନ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନନ୍ କମ୍ୟୁନିକେବଲ ଡିଜିଜ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ସଚେତନ କରାଇବା, ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କରେ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଏବଂ ତାର ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଫିକ୍ସ କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ NGO ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମେସେଜକୁ ବିଭିନ୍ନ ସୋସାଇଟିରେ ବି ଦଉଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ଶତପଥୀ, ଆଜିକାଲି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ହୃଦରୋଗ, ମଧୁମେହ ରୋଗ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହିପରି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୁଖଗହ୍ୱର କର୍କଟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରେ କ'ଣ ଅଧିକ କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? କୌଣସି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ଠାରେ ଏହିପରି ଯେପରି ଆପଣ କହିଲେ ମଧୁମେହ ହଉ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ହେଉ କିମ୍ବା ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ହଉ ଦେଖାଦେଲେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଟିକେ ଅଧିକ ରିସ୍କ ହେଇଯାଏ। ଯେପରିକି ତାଙ୍କର ସର୍ଜରୀ କରିବା କିମ୍ବା କେମୋଥେରାପି ଦେବା, ଏଥିରେ ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ହବାର ଚାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବଢି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯାହା ପ୍ରଥମରୁ କହିଲେ କି ଆମର ମଲ୍ଟି ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଟିମ୍ ନେଇକି ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା। ତ ସେଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଯେପରିକି କାର୍ଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମଧୁମେହ ରୋଗର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଏକ ସାଥିରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ବନେଇକି ଚିକିତ୍ସା କଲେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ମୁଖଗହ୍ୱର କର୍କଟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଲେ ତାପରେ ସେ ଆଉଥରେ କର୍କଟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କି? ଯେକୌଣସି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ଥରେ କ୍ୟାନ୍ସର ତାଙ୍କର ଯଦି ହେଇଛି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମିନିମମ୍ 2 ବର୍ଷରୁ 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଫଲୋ ଅପରେ ରଖିଥାଉ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ରୋଗୀ କୌଣସି ତମ୍ବାକୁ ସେବନ କରିଛି ଏବଂ ତାର ଭାବନ୍ତୁ କି ଜିଭରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଥିଲା, ତ ଖାଲି ତ ଜିଭରେ ତାର ତମ୍ବାକୁ ଲାଗିନଥିଲା, ତାର ପାଟିର ଚାରି ପାଖରେ ଲାଗିଥିଲା। ତେଣୁକରି ଜିଭରେ ଯଦି ଖାଲି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବି ତାର କ୍ୟାନ୍ସର ଡେଭଲପ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ରୋଗୀଙ୍କର ଫଲୋ ଅପ୍ କରିବା, ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଡକେଇକି 3 ମାସ କି 6 ମାସରେ ଥରେ ତାଙ୍କର ଚେକଅପ୍ କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାନ୍ସରର ଡାଇଗ୍ନୋସିସର ଚାନ୍ସେସଟା ବଢିଯାଏ ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ କରିକି ବେଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବା। ଡାକ୍ତର ଶତପଥୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୁଖଗହ୍ୱର କର୍କଟ ରୋଗଠାରୁ ଆମେ କିପରି ଦୂରେଇ ରହିପାରିବା? ମୁଖଗହ୍ୱର କର୍କଟର କାରଣ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ହେଲା ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକଠୁ ଦୂରରେ ରହିବା, ଯାହାକି ହେଲା ତମ୍ବାକୁ ସେବନ ନ କରିବା। ଯେମିତି ଆମ ଦେଶରେ ଚାରିଆଡେ ଗୁଟକା ପାନ ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ମିଳିଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୁବପିଢି ଏହାକୁ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଥିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ମଦ୍ୟପାନ ହଉ ଏସବୁଥିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ପାଟି ସଫା ରଖିବାଟା ବେଟର ରହିବ। ମୁନିଆ ଦାନ୍ତ ହେଲେ ତାକୁ ଠିକ ଟାଇମରେ ଦେଖେଇ ଦାନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରିଦେବା ଦରକାର। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ରୋଗଟିକୁ ଦୂରରେ ରଖିପାରିବା। ଡାକ୍ତର ଶତପଥୀ, ଆମଠାରେ କର୍କଟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉ କି ନ ଯାଉ,
ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ଆମ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ କର୍କଟ ରୋଗ ହୋଇପାରେ, ଆମ ଶରୀରରେ କର୍କଟ ରୋଗ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା କରେଇନେବା ଉଚିତ? ଆମ ଦେହର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ କର୍କଟ ରୋଗ ହୋଇଥାଇପାରେ। ସବୁ କର୍କଟ ରୋଗକୁ ଆମେ ଚେକଅପ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ 3ଟି କର୍କଟ ମୁଖ୍ୟ କର୍କଟ ରୋଗ। ସେଥିରୁ ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା ଯାହା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଖଗହ୍ୱର, ଆଉ 2ଟି ହେଲା ସ୍ତନ କ୍ୟାନ୍ସର ଏବଂ ଜରାୟୁ କ୍ୟାନ୍ସର। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ତମ୍ବାଖୁ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମତଃ ଯାହା କହିଲେ ଆମେ କି ତମ୍ବାଖୁ ଛାଡ଼ିବା କଥା, ତା ସହିତ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଲେ ବି ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା କୌଣସି ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ହେଇଛନ୍ତି କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତି 3 ମାସରୁ 6 ମାସ ଭିତରେ ଚେକଅପ୍ କରିବାଟା ଦରକାର। ତା ସହିତ ସ୍ତନ କ୍ୟାନ୍ସର ଏବଂ ଜରାୟୁ କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ଯେପରିକି ମାମୋଗ୍ରାଫି ହଉ, ପାପ୍ ସ୍ମିୟର ହଉ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଲେଖାଏଁ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଫଲୋ କରୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି 40ରୁ 45 ବର୍ଷ ହେଇଥିବା କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ମାମୋଗ୍ରାଫି ଏବଂ ପାପ୍ ସ୍ମିୟର କରି ପରୀକ୍ଷା କରିଦେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ତନ କ୍ୟାନ୍ସର ଏବଂ ଜରାୟୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହବାର ସମ୍ଭାବନାଟା ବହୁତ କମିଯାଇଥାଏ। ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମାନେ ସେମାନେ ପାନ ଖାଇଥାନ୍ତି, ସେ ପାନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁଖଗହ୍ୱର କର୍କଟ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ କି? ପାନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ମୁଖଗହ୍ୱର କର୍କଟ ରିସ୍କକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, କାରଣ ପାନରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ରହୁଛି ଗୁଆ ଆଉ ଚୂନ ରହୁଛି, ସେଥିରେ କିଛିଟା କେମିକାଲ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପାଟିରେ ତମ୍ବାଖୁ ଭଳିଆ ହିଁ କାମ କରିଥାଏ। ପାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କର୍କଟର ଏକ କାରଣ। ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରେ ଯଦି ଏଇସବୁ ମୁଖଗହ୍ୱର କର୍କଟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କୋଉଠିକି ଆସିବେ? ଆପଣ ଗାଁରେ ଯୋଉଠି ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଯୋଉ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆମେ କଥା ହେଲେ, ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଘା ଶୁଖୁନି କି କିଛି ଫୁଲାଫୁଲି ଦେଖାହଉଛି, ତେବେ ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କନସଲ୍ଟ କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଲାଗେ କି ନାଇଁ ଏଇଟା କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇପାରେ, ତ ସେମାନେ ଯାହା ଆପଣ ଫର୍ଦର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇବେ, ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କିମ୍ବା ଟର୍ସିଆରୀ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଆମର ସବୁ ଅଛି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରି ହଉ, ଅଲଗା ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହଉ, ସେଠିକି ଆସିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରିବ। ଆଜିକାଲି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବହୁତ କମ୍ ବୟସରୁ ପିଲାମାନେ ତମାଖୁ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ଧୂମପାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି? ତମ୍ବାଖୁ ସେବନଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଫ୍ୟାସନ ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟର୍ମ କିଛିଟା ଗୋଟେ ଥ୍ରିଲ୍ ନେବା ପାଇଁ ଏସବୁ ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷକୁ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସୋସାଇଟିର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ଅଛି। ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷର କୁପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଜଣେଇବା ଦରକାର, କୁସଙ୍ଗ ମାନଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଦରକାର, ଏବଂ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁଲ୍ସ ଏବଂ ଯେପରିକି ଟୋବାକୋ ଫ୍ରି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ହଉ କି କୌଣସି ସ୍କୁଲ ଆଉ କଲେଜର ନିକଟରେ ସମ୍ କିଲୋମିଟର୍ସ ଦୂର ଯାଏଁ କୌଣସି ତମ୍ବାଖୁ ବିକା ନ ଯାଉ, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ନିୟମ କାନୁନ ଅଛି ସରକାରଙ୍କର, ସେସବୁକୁ ଆମେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଲାଗୁ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଏକ ଟୋବାକୋ ଫ୍ରି ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଟୋବାକୋ ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବା। ଡାକ୍ତର ଶତପଥୀ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ବି ଏଇଭଳି କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ଦୁରାରୋଗ୍ୟରେ କେବେ ପୀଡ଼ିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ଯେମିତି ଅଭ୍ୟାସ କହିଲି, ମୁଁ ତମ୍ବାଖୁ ଅଭ୍ୟାସ ହଉ କିମ୍ବା ଧୂମ୍ରପାନ ମଦ୍ୟପାନ ନ କରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏ ରୋଗଠୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଯେଉଁମାନେ ତମ୍ବାଖୁ ସେବନ ହରିକା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଥିରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିଶାମୁକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନା ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ କାଉନସେଲର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ତମ୍ବାଖୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ, ତମ୍ବାଖୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ତ ଡାକ୍ତର ଶତପଥୀ କ'ଣ କହିଲେ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଉ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି କର୍କଟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଏହା ଆରୋଗ୍ୟ ସାଧ୍ୟ, ଏବଂ ରୋଗୀ ଯଦି ତାର ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କର୍କଟ ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରି ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଏପରି କେତେକ ରୋଗ ଅଛି ଯେପରିକି ହୃଦଘାତରେ ରୋଗୀଟି ହଠାତ୍ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିପାରେ, ଚିକିତ୍ସିତ ହେବାକୁ ସମୟ ପାଇ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ କର୍କଟ ରୋଗରେ ରୋଗୀଟି ଚିକିତ୍ସିତ ହେବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇପାରେ। ତେଣୁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରେ କର୍କଟ ରୋଗର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ତେବେ ସେ ଭୟ ନ କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବେ। କରିଲେ ହେଳା ବୁଡ଼ିବ ଭେଳା। ତେଣୁ କେବଳ କର୍କଟ ରୋଗ କାହିଁକି,
ଯେକୌଣସି ରୋଗରେ ଆମେ ଯଦି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉ ତେବେ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରି ଏକ ସୁସ୍ଥ ନିରୋଗ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯାହା ହେଉ ଡାକ୍ତର ଶତପଥୀ, ଆଜି ଆପଣ ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆସି ମୁଖଗହ୍ୱର କର୍କଟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ତ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିପରି ଲାଗିଲା ଏବଂ କ'ଣ କଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆହୁରି ସରସ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଲେଖି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଚିଠି ଲେଖିବାର ଠିକଣା ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାରୀମହଲ, ମାର୍ଫତ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଆକାଶବାଣୀ କଟକ 753001। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।